الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ ثم الحمدللہ فعل کے اندر ہم نے فعل ماضی فعل مضارع فعل امر ان سب کو کیا. فعل میں تغیرات آتے ہیں جن کی وجہ سے فعل میں کچھ تبدیلی آتی ہے. فعل مضارع میں تو تغیرات بھی ہم نے کیے یعنی مضارع کو خفیف کرنا اور مضارع کو خفیف کرنا. ایک بڑا اہم سبجیکٹ ہے جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ ایک سمری سے بتایا تھا کہ فعل جو ہے وہ زمانے کے حوالے سے ہمارے سامنے دو فعل آتے ہیں, ایک ماضی ایک مضارع. پھر اسی طرح سے مفعول کے حوالے سے ہمارے سامنے دو فعل آتے ہیں, ایک فعل ماضی اور ایک فعل متعدی. پھر اسی طرح سے فاعل کے محذوف یا مذکور ہونے کے حوالے سے ہمارے سامنے دو فعل آتے ہیں, فعل معروف اور فعل مذکور. اسی طرح سے مادے کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے دو قسم کے فعل آتے ہیں. ایک وہ فعل آتے ہیں جس کا مادہ جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے, اور ایک وہ فعل ہوتی ہے جس کے مادے کو غیر صحیح افعال کہتے ہیں. غیر صحیح افعال ہم ان فعل کو کہتے ہیں, مادوں کو کہتے ہیں جن میں تین چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں. پہلی پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ جو مادے کے جو تین حرف ہوتے ہیں, اور اس پوائنٹ کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم اس وقت ثلاثی مجرد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کیونکہ تبدیلیاں جو واقع ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہیں جب ہم دوسرے ابواب میں جائیں گے. ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں اس حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ تبدیلیاں جو ہے وہ تین قسم کی واقع ہو سکتی ہے. پہلی تبدیلی جو ہوتی ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ مادے کے کسی حروف میں, یعنی 3 کلمے ہوتے ہیں فا عین اور لام کلمہ, اس میں کسی جگہ پہ حمزہ اگر آ جائے یعنی الف آ جائے, اس میں ایسی صورت کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے. کم ہوگی زیادہ ہوگی وہ ہم ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ. دوسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں لفظوں کی تکرار ہو جائے. لفظوں کی تکرار کا معنی ہے کہ 2 حرف اکٹھے آ جائیں. وہ 2 حرف اکٹھے فا اور عین کلمے میں آ سکتے ہیں, وہ 2 حرف اکٹھے فا اور لام کلمے میں آ سکتے ہیں, وہ 2 حرف اکٹھے عین اور لام کلمے میں آ سکتے ہیں. اور تیسری سچویشن یہ ہے کہ مادے میں حروف علت داخل ہو جائے. حروف علت 2 ہی لفظ ہیں, واو اور یا, اور وہ اگر داخل ہو جائے تو وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں حروف علت. اور حروف علت جب فا کلمے میں بھی داخل ہو سکتا ہے, یہ عین کلمے میں بھی داخل ہو سکتا ہے, لام کلمے میں بھی داخل ہو سکتا ہے, فا اور عین کلمے فا اور لام کلمے میں بھی داخل ہو سکتے ہیں, اور عین اور لام کلمے میں بھی داخل. تو یہ ساری سچویشنز ہیں. ان ساری سچویشن کو ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ پڑھیں گے, کیونکہ بہت سارے صیغے ایسے آپ کے سامنے آتے ہیں جو اس وقت اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو اگر یہ معلوم نہ ہو کہ اس میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, تو اس سے آپ کو ایک امپیکٹ ڈیفینیٹلی ملتا ہے, اور صیغوں کی پہچان میں بعض دفعہ مشکل بھی آ جاتی ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم یہ شروع کریں, اب تک جو ہم نے پڑھا تھا اس حوالے سے اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے, مختصر سوال کوئی ہے آپ کے پاس تو بتائیے, نہیں تو پھر ہم نیا سبجیکٹ اپنا شروع کرتے ہیں. جی, کسی کے پاس کوئی سوال؟ جی, کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے. چلیں جی, کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے تو پھر میں شروع کرتا ہوں آگے انشاءاللہ تعالی. تو آج سب سے پہلے جو چیز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ہم غیر صحیح افعال کے حوالے سے, جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غیر صحیح افعال. اور غیر صحیح افعال کے اندر آج ہم سب سے پہلے پڑھیں گے محموز کو.
غیر سے یہ افعال محموس کو. جی مجھے کوئی بتائے گا محموس کس کو کہتے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری؟ جی سر، جس فعل کے حرف میں کہ حمزہ آ جائے. جس فعل کے حرف میں کسی کلمے میں حمزہ آ جائے. کوئی ایگزامپل دیں. ماضی میں. ایگزامپل آپ کے پاس ہے؟ ایگزامپل دیں. جی سر، جیسے قرأ. جی سر مجھے حروف بتائیں، آپ حرکت کو بھول جائیں. قاف را حمزہ. قاف را اور حمزہ. آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر جو حمزہ ہے وہ لام کلمے میں آ رہا ہے. اسی طرح سے مثال کے طور پہ حمزہ میم اور را، آپ یہاں دیکھیں یہاں حمزہ فا کلمے میں آ رہا ہے. اسی طرح سے سین حمزہ اور لام، یہاں دیکھیں حمزہ جو ہے وہ عین کلمے میں آ رہا ہے. تو پہلا پوائنٹ تو آپ یہ نوٹ کر لیں کہ محموس کس کو کہتے ہیں کہ جہاں حمزہ ماضی کے کسی حرف کے اندر حمزہ آ جائے. تو پہلا پوائنٹ آپ یہ نوٹ کر لیں کہ محموس میں تبدیلی، محموس میں تبدیلی یہ تین کلمے ہوتے ہیں نا، فا عین اور لام کلمہ ہوتا ہے. جیسے اگر میں نے آپ سے کہا حمزہ میم اور را، تو ایسی صورت میں اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہم اس کو کہیں گے محموس فا. محموس فا کہتا ہے. اگر میں آپ سے کہتا ہوں سین حمزہ اور لام، یہ کیا کہلائے گا؟ محموس. یہ کیا کہلائے گا؟ محموس عین. عین. اور اگر میں اسی طرح سے آپ سے کہوں کہ قاف را اور حمزہ، یہ کیا کہلائے گا؟ محموس لام. لام. اب ایک پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں. سب سے پہلی بات، پہلی چیز تو یہ کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ ثلاث مجرد کو ذہن میں رکھیں کہ جو ثلاث مجرد کے 6 باب پڑھے محموس کے اندر تبدیلی صرف اس وقت آتی ہے جب یہ محموس کلمہ عین جو ہے وہ فا کلمے میں ہو. کب ہو؟ فا کلمے میں ہو تو تبدیلی آتی ہے. فا کلمے کے علاوہ ہو تو تبدیلی نہ ہونے کے برابر. تبدیلی کب آتی ہے؟ صرف اس جگہ. یعنی جب آپ کے پاس کوئی کلمہ عین کلمے میں ہے، لام کلمے میں ہے، تو آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، تبدیلی نہیں واقع ہوتی. تبدیلی کب واقع ہوتی ہے؟ جب فا کلمے کے اندر حمزہ موجود تو تبدیلی آتی ہے. پہلا پوائنٹ تو یہ. دوسرا پوائنٹ یہ نوٹ کر لیں، دوسرا پوائنٹ آپ یہ نوٹ کر لیں، یہ جو تبدیلی آتی ہے، یہ تبدیلی پہلی بات ہوگی کہ تبدیلی آتی کب ہے؟ تبدیلی اس وقت آتی ہے جب حمزہ فا کلمے. دوسری بات یہ کہ تبدیلی کب آتی ہے؟ تبدیلی اس وقت آتی ہے جب دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں. جب دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں وہ تبدیلی واقع ہوگی، ورنہ تبدیلی واقع نہیں ہوگی. پہلی چیز. اب آپ اس میں دیکھیں، مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں، حمزہ کاف اور لام، اور اس کا باب میں رکھتا ہوں نون. اگر میں آپ سے کہوں اس کے فعل ماضی کی گردان بنائیں تو فعل ماضی کی گردان کیا بنے گی؟ جی کو بتائے گا فعل ماضی کی گردان کیا بنے گی اس کی؟ جی فعل ماضی کی گردان بنائیں سر اس کی. کیا آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ ہیلو سلیم صاحب. جی 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 اس کی ہاں جی جی آ رہی ہے جی آواز. سناٹا ہے کہ کوئی خاموشی ہے؟ بالکل جی میں کوشش کرتا ہوں. اکلا اکلا اکلو. لکھتا رہوں گا نا. جی اکلا اکلا اکلو اکلو. ٹھیک ہے جی آگے چلیں.
अकलत 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 अकलता अकलन अकलना अकलना, अकलना ओके आई एम सॉरी अकलता, अकलतम, अकलतुमा, अकलतुम, अकलती, अकलतुमा, अकलतुम, अकलता अकलतुमा अकलतुम अकलतुमा अकलतुम अकलती अकलतुमा अकलती अकलतुमा अकुलतुन्ना अकलतुन्ना अकलतुम अकलतु और अकलतु अकलना, अकलना अकलना अब मुझे पता है इस पूरी गर्दान में कोई तब्दीली नहीं है। क्यों नहीं आई? क्योंकि दो हमजा इकट्ठे नहीं है। 2 पॉइंट नोट करें हमेशा। बाफा हम मामूस के अंदर तब्दीली कब आती है कि जब हमजा किधर मौजूद हो, हमजा मौजूद हो फा कलमे में। और तब्दीली कब आती है? जब 2 हमजा इकट्ठा हो। आपने माजी की गर्दान में कई 2 हमजा इकट्ठे नहीं हुए, कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई। इसका मतलब है कि फेल माजी में तो कोई तब्दीली नहीं आती। तब्दीली आती है, जरूरी नहीं है कि हर सीगे में आ जाए। और बाज़ दफा 100% सीगों में आएगी, बाज़ दफा हो सकता है कि एक सीगे में भी ना आए। तब्दीली आती है, माजी में कहीं सीगे नहीं आई। अगर मैं मुदारे की गर्दान करूं तो मुदारे की गर्दान करें, क्या करेंगे? मुदारे की गर्दान करें, क्या होगी? याकुलु, यही है ना, पहला सीगा यही बनेगा ना। अकला याकुलु, ऐसी बनेगी ना। यकुलु, यकुल, याकुलु बनेगी कि नहीं बनेगी? यकुल, याकुलु या याकुलू यकुला, बनेगा या यकुला, याकुला यकुला, यकुलू, याकुला क्यों बनेगा? मुझे बताइए, आपका क्या है? बाब नून है, नसरा यंसुरु। ओ बाब नून, सही 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 सॉरी जी। याकुलु, याकुलानी, याकुलूना, इसको थोड़ा सा झटका देते हैं, आपको पता है ना, हमजा ये या लूना ताकुलु ताकुलानी, ताकुलानी याकुलना, याकुलना यकुल, ये ताकुलु ये ता होगा ना, ताकुल, जी, ताकुलु ताकुलानी यकुलना, ताकुलुना ताकुलूना, फिर ताकुल, ताकुलीन ताकुलैना, ताकुलानी ताकु, ताकुलानी, ताकुल ताकलना, ताकुलना, ताकुलु आकलू, नाकलू, क्या बनेगा पहला सीगा? अगर मैं इस मादे को रखूं, अफलू के वजन से क्या बनेगा? ऐसे कुछ चीज बन जाएगी ना। आ कुलू, ये सिचुएशन बन गई ना। 2 हमसे इकट्ठे हो गए, जी जी, 2 हमसे इकट्ठे होंगे, तब्दीली आ जाएगी। अब 2 हमसे इकट्ठे हो गए, तब्दीली आएगी। तब्दीली क्या आएगी वो हम देखते हैं। पहली कंडीशन, मामूस में तब्दीली कब आती है? मामूस में सलासी मुजरद में तब्दीली उस वक्त आती है जब हमजा फा कलमे में।
تبدیلی کب آتی ہے آپ کے سامنے؟ میں نے ماضی مضارع دونوں کی گردان رکھ دی. ماضی کے کسی صیغے میں تبدیلی نہیں آتی ہے, مضارع کے 13 صیغے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. مضارع کے 13 صیغے میں کوئی تبدیلی آپ کے سامنے واقع نہیں. ایسے ہی ہے نا, تبدیلی صرف اور صرف ایک صیغے میں آتی ہے, فعل مضارع میں آتی ہے, اور فعل مضارع کے صرف ایک صیغے میں آتی ہے. کون سے صیغے میں آتی ہے؟ واحد متکلم. واحد متکلم میں صرف تبدیلی آتی ہے. تبدیلی کب آتی ہے؟ جب دو حمزہ اکٹھے ہو جائے تو تبدیلی آتی ہے. اب یہ تبدیلی جب آتی ہے تو اس تبدیلی کو کس طرح سے کرتے ہیں وہ سمجھ لیں آپ. تبدیلی کب واقع ہوگی؟ کہ جب دو حمزہ اکٹھے ہو جائے اس طرح سے کہ پہلا والا حمزہ متحرک ہو. تبدیلی کب آتی ہے؟ جب دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں, اور وہ دو حمزہ اس طرح سے اکٹھے ہوں کہ پہلا والا حمزہ متحرک ہو, دوسرا والا حمزہ ساکن ہو. دوسرا والا حمزہ ساکن ہو. تبدیلی کب آتی ہے؟ فا کلمے میں آتی ہے. اگر حمزہ ہو تبدیلی ثلاثی مجلس میں ماضی کے کسی صیغے میں نہیں آتی ہے, مضارع کے صرف ایک صیغے میں آتی ہے. واحد متکلم میں تبدیلی کب آتی ہے؟ جب دو حمزے اکٹھے ہو جائیں, دو حمزے اس طرح سے اکٹھے ہو جائیں کہ پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو. اور ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ اس کو لکھیں گے تو اس طرح سے. فار ایگزامپل سے دو اسٹیپ سمجھ لیں آپ. یہ تو اس کا اوریجنل تھا. اس کا پہلا اسٹیپ کیا بنے گا کہ جو ساکن حمزہ ہے اس کو جو متحرک حمزہ ہو, جو ساکن حمزہ ہے, جو متحرک حمزہ کی جو حرکت ہے اس کے موافق حرف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. دو حمزے اکٹھے ہوں اس طرح سے کہ پہلا حمزہ متحرک ہو دوسرا ساکن ہو, تو تبدیلی کیا آتی ہے؟ اس کے دو سٹیپ ہیں. پہلی تبدیلی یہ ہے کہ جو ساکن حمزہ ہے اس کو متحرک حمزہ کی حرکت کے موافق لفظ میں تبدیل کر دیتے. جو متحرک حمزہ اس کی کیا حرکت ہے؟ متحرک حمزہ کی حرکت کیا ہے؟ زبر. کیا ہے؟ زبر. زبر کی دوستی کس سے ہے؟ زبر کی دوستی کس سے ہے؟ یہ تو یاد نہیں آ رہا. یاد چلے کسی اور کو یاد آ جائے گا. کوئی اور بتائیے, زبر کی دوستی کس سے جی؟ الف سے. الف سے ہے. زبر کی دوستی ہے الف سے. تو یہ ساکن حمزہ الف میں تبدیل ہو جائے گا. اگر متحرک حمزہ پیش ہوتا تو پیش کی دوستی کس سے ہے؟ پیش کی دوستی ہے واو سے. واو میں تبدیل ہو جاتا. اگر متحرک حمزے کی حرکت زیر ہوتی تو ساکن حمزہ کس میں تبدیل ہو جاتا؟ زیر کی دوستی کس سے؟ یا سے. اس صورت میں یا میں تبدیل ہو جاتا. یعنی جو ساکن حمزہ ہے وہ متحرک حمزہ کی جو حرکت ہوگا اس کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا. اچھی طرح سے نوٹ کر لیں, فتح کی دوستی الف سے ہے, پیش کی دوستی واو سے ہے, زیر کی دوستی یا سے ہے. اس کی شکل ہو جائے گی اس طرح سے, الف متحرک حمزہ متحرک الف اور کھولو. اب یہ دو حمزہ, یہ اب اس کو اب ملا کے پڑھیں. کیسے پڑھیں گے؟ میں اگر آپ سے کہوں با الف با تا الف جیم الف جا الف اب اس آ کو کیسے لکھیں گے؟ پھر اس آ کو آپ کھڑے اس سے لکھ دیں. آ کو
آپ کو جب یہ حرکتیں نظر آتی ہیں نا فعل کے اندر بھی، یہ جو اس کے بعد کھڑی الف آ گئی یا بعض آپ کو پیش بھی مل جائے گا، پیش ہوگا تو واقع آ جاتا یہاں، اس صورت میں کیا آ جاتا؟ اگر یہ پیش ہوتا تو مثال کے طور پہ اگر میں یہ پیش کس صورت میں ہو سکتا تھا مجھے بتا سکتے ہیں آپ؟ کس صورت میں ہو سکتا تھا پیش؟ پیش ہونے کی کوئی صورت ہو سکتی تھی سر اس کی؟ جی سر یہ فعل مضارع مجہول مجہول ہوتا، اگر یہ مجہول ہوتا تو اس کی کیا شکل بن جاتی سر؟ مجہول ہوتا تو اس کا اوریجنل سیگا کیا بنتا؟ اوریجنل پہلے بتائیے مجھے. مجہول ہوتا تو اس کا اوریجنل سیگا پہلے بنتا اس طرح سے کچھ کلو ایسے بنتا ہے نا. اب میں نے کیا کرنا ہے، حمزہ یہ جو ساکن ہے اس کو جو متحرک حمزہ ہے اس کی موافق تبدیل کر دینا ہے، تو پھر یہ کس میں تبدیل ہو جاتا؟ واؤ میں تبدیل ہو جاتا. او کرو کیا بن جاتا؟ او کرو. تو تبدیلی کب آتی ہے سر جی؟ یاد رکھنے بہت آسان ہے، ثلاثی مجرد میں تو بہت کم استعمال ہوا ہے، آگے کے جو باب دیکھیں گے اس میں بہت زیادہ استعمال آئے گا، لیکن بس بات ذہن میں سمجھنے کیا ہے تبدیلی کب آتی ہے دونوں معاملات میں. تبدیلی اس کی آتی ہے کہ جب حمزہ فا کلمہ میں ہو، حمزہ اگر کسی فا کلمہ میں نہ ہو کسی اور کلمے میں ہو تو تبدیلی نہیں واقع ہوتی ہے. تبدیلی کب آتی ہے؟ جب دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں. ثلاثی مجرد میں دو حمزہ صرف اور صرف فعل مضارع میں داخل ہو سکتے ہیں، باقی دو حمزہ اکٹھے آ ہی نہیں سکتے کیونکہ باقی تو کا حرف ہے نہیں. فعل مضارع کے اندر تبدیلی آتی ہے اور فعل مضارع میں بھی یاد رکھیے گا کہ تبدیلی صرف اور صرف کب آتی ہے؟ فعل مضارع میں تبدیلی کب آئے گی؟ صرف اور صرف اس وقت آئے گی جب دو حمزے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور دو حمزے اکٹھے ثلاثی مجرد سے صرف ایک صیغے میں ہوتے ہیں اور وہ صیغہ ہے واحد مستقل، یعنی محموز فا میں تبدیلی آتی ہے. اور مختصر سمجھ لیں کہ محموز فا میں تبدیلی فعل مضارع کے ایک صیغے یعنی واحد متکلم میں تبدیلی آتی ہے. تبدیلی کب آتی ہے؟ جب دو حمزے اکٹھے ہو جائے اس طرح سے کہ پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو. جب پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو تبدیلی کیا واقع ہوتی ہے کہ ساکن ہوتا ہے متحرک موافق لفظ میں تبدیل کر دیں. اگر متحرک جو ہے وہ فتح ہو تو الف میں تبدیل کر دیں، اگر پیش ہو تو واو سے تبدیل کر دیں، زیر ہو تو یا سے تبدیل کر دیں. بس اتنی سی بات ہے اور کوئی بات نہیں، اتنی سی بات ہے، بات اور کوئی بھی نہیں ہے. کلیئر ہے سر یہاں تک؟ کوئی سوال؟ ایگزامپل آپ کو بہت کم ملیں گی اس کے ثلاثی مجرد کے اندر. کوئی آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھیے مجھ سے پلیز، کسی کے پاس سوال ہے تاکہ میں اس کو آپ کا ایک اور چھوٹا سا پارٹ اس کے اندر رہتا ہوں میں آپ کو کلیئر کر دوں. کوئی سوال ہے تو پوچھیے پلیز. جی کوئی سوال نہیں، آگے چلو. میجر صاحب کوئی سوال نہیں، کامران صاحب، اشمت صاحب، محبوب صاحب، سلیم صاحب، سلطان صاحب، طلعت جی کوئی سوال نہیں. آگے چلو، آگے بڑھو. آج تو سر کوئی جواب دینے کو تیار ہی نہیں ہے کسی صورت میں بھی. کیا میری آواز نہیں آ رہی آپ تک؟ چلیں جی آگے چلیں بس. اب ارے تو سر مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے میں دیواروں سے بات کر رہا ہوں. اصل میں چلے میجر صاحب میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں، حمزہ خا اور زا باب ہے اس کا نون گردان کرے سر. حمزہ خا اور زا باب ہے نون گردان کرے. حمزہ خا اور زا باب ہے نون گردان کرے. ماضی مطالعہ دونوں گردان کرے.
جی جی میجر صاحب یاخذا یاخذا کیوں کر رہے ہیں؟ ماضی مضارع دونوں کی گردان کریں، کیا مسئلہ ہے؟ بات نون پہ اچھا کریں، کیا کریں؟ یہ حمزہ خا اور زود کیا ہے؟ دا 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 دال سر دال کے بعد دال آتا نا، دا دا جس کو ہم دا اچھا کہتے ہیں. زو جی کریں. حمزہ خا زو جی میجر صاحب. اخذا جی اخذا اخذا اخذو اخذ اخذ اخذو اخذت اخذتا 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 اخذت اخذت اخذنا اخذنا اخذتا اخذتما اخذتم اخذتی اخذتما اخذتن اخذتو اخذنا. مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو اتنی گھبراہٹ کیوں ہو رہی تھی؟ اتنی دیر کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ اس سے مجھے اس کا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ نے زواد بولا ہے یا زا بولا ہے. وہ تو میں نے کلیئر کر دیا، زال لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا سر. نہیں وہ تھوڑا کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے، مجھے بتائیے کوئی تبدیلی آئی؟ کوئی تبدیلی آئی؟ ماضی میں تو کوئی نہیں، کوئی کوئی تبدیلی؟ کیوں تبدیلی نہیں آئی؟ مجھے ریزن بتائیے کیوں تبدیلی نہیں آئی؟ کہ اس میں حمزہ کہیں بھی دو اکٹھے نہیں آئے نا. دو اکٹھے حمزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مضارع کی گردان کریں. یہ ہو جائے گی جی یاخذو یاخذو یاخذانی یاخذون یاخذون کیوں؟ یاخذون 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 نہیں، یاخذون حرکت پوری یاخذون پڑے. جی جی یاخذون جی. تاخذو تاخذو تاخذان تاخذانی تاخذان جی یاخذنا یاخذنا. ٹھیک ہے یاخذنا. ٹھیک ہے، آگے پڑھتے رہیں. اس کے بعد جی تاخذو تاخذان تاخذون تاخذین تاخذان تاخذنا جی اخذو اب مجھے بتائیے کہاں آئے گا تبدیلی آئے گی؟ اخذو. ہاں اس میں دو حمزہ آ جائے نا. دو حمزہ آتے ہیں، کیا کرنا پڑے گا؟ پھر ایک حمزہ جو متحرک ہے وہ دوسرا ساکن ہے، تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق اس میں تبدیل کر دیں گے نا. حرکت کے موافق حروف میں تبدیل کر دیں گے. تو ساکن حمزہ کیا حرکت کے بن جائے موافق گا؟ حروف میں ساکن حمزہ کیا بن جائے گا؟ وہ حرف بن جائے گا نا. ہاں لیکن کیا بن جائے گا؟ ساکن حمزہ کیا بن جائے گا؟ الف بن جائے گا. ساکن حمزہ کیا بن جائے گا؟ الف الف بن جائے گا. الف بن جائے گا. اور جب دو الف اکٹھے ہو گئے تو پھر آپ نے کیا کیا؟ دونوں الف کا آپ نے ادغام کر دیا. ٹھیک ہے نا، پڑھنے میں نہیں آ رہا تو پھر آپ نے کیا کرتے اس کو کھڑی زبر سے پڑھ لیا. ایک حرکت اب آپ اس کو کھینچ دیں گے. پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ آخذ اخذ اخذو آخذو. سیدھا سیدھا پڑھے نا، تو سیدھا سیدھا پڑھے. اب آپ جھٹکا کیوں دے رہے؟ ایک حلف کھینچے، بس آپ ایک حرکت کھینچے. کھینچے آخذو آخذو یاخذو یاخذانی یاخذون تاخذو تاخذانی یاخذنا تاخذو تاخذانی تاخذون تاخذین تاخذانی تاخذنا آخذو ناخذ. آخذو ایک حرکت آپ نے کھینچنی، کھڑی زبر اس کو لگ جائے. کلیئر ہے جی؟ کوئی سوال، کوئی اشکال؟ کوئی سوال، کوئی اشکال سر؟
हाँ या ना में? जी सलीम साहब, मरहूब साहब। तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभी तो। नहीं, इसकी कोई सिर्फ कंसेप्ट समझे सर, कोई प्रैक्टिस वाली चीज नहीं है इसमें, सिर्फ कंसेप्ट समझे। तब्दीली कब आती है? जब हमजा फा कलमे में आ जाए। और तब्दीली कब वाक़े होती है? जब दो हमजा इकट्ठे हो जाए। दो हमजा आपको सलासी मुजर्रद में सिर्फ और सिर्फ फेल मुदारे के वाहिद मुतकल्लम के सीगे में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगी। सलासी मुजर्रद में महमूज में तब्दीली सिर्फ एक आती है, याद रखिएगा। और कहाँ आती है? फेल मुदारे वाहिद मुतकल्लम के सीगे में आती है। उस सूरत में जो आपका जो या तो अगर उसकी, और आपको मालूम है कि फेल मुदारे के अंदर मारूफ के अंदर जो पहला हमजा होगा उस पर फतह होगी, तो वो खड़ी जबर के साथ तब्दील हो जाएगा। और मजहूल के अंदर जो मुतारिक हमजा है उसकी शक्ल पेश होगी, तो वो हमजा जो है वाव से तब्दील हो जाएगा। बस ये दो तब्दीली आपने ज़हन में रखी, तीसरी कोई तब्दीली। यहाँ तक क्लियर है? कोई इसमें वो मसला नहीं है। यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बताइए, तो मैं आपको इसमें एक और पार्ट है वो मैं कंप्लीट करूँ तो आगे चलिए। यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दें। जी क्लियर है। ये जरा इन मादों का मतलब बता देंगे वैसे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अकला का इंफॉर्मेशन। मतलब है पकड़ना, अकला का मतलब है खाना। अकला का क्या माना है? खाना। खाना। अकलन कहते खाने को। अकला उसने खाया, अकलू वो खाता है, अकलन खाना। ठीक है। अच्छा जी, अगर मुझे इससे फेल अमर बनाना हो तो मुझे बताएं, मुझे फेल अमर कौन सी सीखों से बनाना होगा? मुझे फेल अमर बनाना है, फेल अमर कौन सी सीखों से बनेगा? हाजिर किसी जबरदस्त, माजी की सीख। जी और कोई साहब? फेल अमर किससे बनता है? फेल अमर तो हाजिर की सीखों से बनता है सर जी, कौन से सीखों से बनता है? मुदारे। पहले मुदारे से बनता है। माजी से कब से बनता है भाई मरहूब साहब? सर मैंने क्या हाजिर के सीगे बताया था सर मैंने। पहले तो आप फेल तो बताए कौन सा पहले, किससे बनेगा? पहले मुदारे से बनेगा। मुदारे से। पहले मुदारे के कौन सी सीखों से बनेगा? हाजिर के सर। हाजिर की सीखों से बनेगा। मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, दोनों की जरूरत नहीं है। मेरे पास सीखा रह गया, ये वाला उन्होंने लिखे नहीं थे, इसको लिख लेते हैं। क्या सीखा होगा? ताकुलू ताकुलू ताकुलानी और ताकुलू। जी कौन बनाएगा जी इसका अमर? जी अमर बनाइए इसका। अमर बनाइए जी, कौन बनाएगा? क्या बात है सर, आज आप लोग बहुत स्लो चल रहे हैं। पहले अमर बनाने में क्या मसला आ रहा है? पहले अमर कैसे बनता है? सर पहले अखफ करेंगे। पहले अखफ करेंगे, कीजिए अखफ करेंगे। क्या करूं मैं इसको? ताकुल। मतलब पहले वाले को साकिन कर दूंगा, ये हो जाएगा ताकुल। इसको क्या करना है? ताकुला। आप मुझे बताएं कर क्या रही है, वो मुझे बताएं। मैं इनको जो लाम अराबी कलमा गिरा है दूंगा। उसको नून अब नून आगे, अराबी नून अराबी हटा दे। जी अब नून अराबी हटाऊंगी। हटा दे, ये हो जाएगा ताकुला। ये इस सीखे में क्या करूं? ताकुलू। आप मुझे बताएं करना क्या है मुझे? इसका नून अराबी हटाना है, नून अराबी हटा दूं और उसके बाद मैंने क्या अलिफ करना लगाना है? है। अलिफ एक्स्ट्रा अलिफ लगाना अलिफ लगा है। अलिफ एक्स्ट्रा लगाना है। ताकुलू। इधर क्या करूं? सर इसको इसकी ईना साउंड खत्म करेंगे। ये इधर नून सामने खत्म करेंगे, नून अराबी हटाएंगे सर।
जी नून अराबी हटाएंगे। और ये जो या है इसको खोल दें पूरी, कि जो या थी जो साकिन थी उसको खोल दिया मैंने, खुला कर दिया, ठीक है। और यहाँ क्या करना है, यहाँ भी नून अराबी हटानी है। ठीक है, यहाँ क्या करना है, यहाँ नहीं हटेगी, कुछ भी नहीं हटेगी। आपका बन गया ताकुल, ताकुला, ताकुलू, ताकुली, ताकुला, ताकुलना। दूसरा स्टेप क्या है, इसकी अलामत मजारा खत्म करेंगे। अलामत मुदारे खत्म कर दी मैंने। जी अब क्या करूंगा, सर अगर ये नहीं पढ़ा जा रहा तो फिर इसके साथ हम हमज़तुल वसल लगाएंगे। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसके साथ हमज़तुल वसल लगाएंगे, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, सब बातें नहीं है ना, ऐसे ही है। अच्छा आप देखिए एक पॉइंट नोट कर ले, लेकिन ये तो पहले लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, हमजा लगा हुआ है, हमजा तो वसल तो नहीं, हमजा है, ओरिजिनल हमजा है, ओरिजिनल हमजा है ना, मादे का हमजा है ना ये तो। जी जी तो माने का हमजा है ना, ओरिजिनल हमजा है। अब एक पॉइंट नोट कर लें बहुत अच्छी तरह से। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम अगर सीधा पढ़ने में नहीं आता तो हम उससे पहले हमज़तुल वसल लगा देते हैं, और हमज़तुल वसल के ऊपर हम हरकत लगा देते हैं जो कि क्या होती है, ऐन कलमे में। ऐन कलमे की हरकत होती है। अगर मैं यहाँ हमज़तुल वसल लगा दूं, मैं यहाँ हमज़तुल वसल लगा दूं फॉर एग्जांपल, तो मुझे बताएं क्या हरकत लगाऊंगा मैं इस पे, हरकत क्या लगाऊंगा सर ऐन तो इसका पेश है। क्या लगाऊंगा, The thymus. The thymus is a kind of a lymphatic क्या लगाऊंगा tissue. जी बताइए तले जी, सर ऐन कलमे पे तो पेश है इसके। हरकत क्या लगाऊं मैं फिर, हमज़तुल वसल पर हरकत लगानी है ना मुझे, जी मैंने जी हमजा लगाया, इसमें हरकत क्या लगाऊं, सर पेश लगाएंगे। पेश लगा दूं, मुझे पढ़ के बताइए अब। जी करण जी, जी सर। पढ़िए इसको। सर पढ़ पता नहीं नहीं सकती तो आप। ओकुल नहीं पढ़ सकती ना, पढ़ ही नहीं सकती ना, पढ़ ही नहीं सकती, नहीं पढ़ा जाए, ठीक है। तो एक पॉइंट अच्छी तरह से याद रख लें कि जब आप अमर का सीगा बनाते हैं, और अमर के सीगे में अगर फा कलमा हमजा साकिन हो जाए, ठीक है, फा कलमा अगर हमजा साकिन हो जाए तो फिर आपको हमज़तुल वसल लगाने की जरूरत नहीं होती है, आपको हमज़तुल वसल लगाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि क्या करते हैं तो जो फा कलमे का जो हमजा साकिन हमजा आ रहा है ना, इस हमजे को भी ड्रॉप कर दें। तो ये अमर का सीगा क्या बन गया, कुल तू खा, कुल तू खा, कुला क्या तर्जुमा करेंगी, कुला का क्या तर्जुमा होगा, तुम दोनों खाओ। तुम दोनों खाओ, तुम दोनों खाओ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मुझसे कह रहे किसी और से कह रहे सलाम। कुला तुम दोनों खाओ, अल्लाह ताला क्या फरमाता था, सैयदना आदम को क्या फरमाया था अल्लाह ने, कुला तुम दोनों खाओ, मिनहुमा इसमें से, रागदन हैसु शितुमा जहां से मर्जी जाओ, कुला मिनहुमा रागदन हैसु शितुमा जहां से तुम दोनों, जहां से तुम दोनों। कुलू का क्या तर्जुमा करेंगे अब आप, तुम सब खाओ। सब खाओ। खाओ,
اللہ ताला सूरह आराफ में फरमाता है कुलू तुम सब खाओ वशरबू और तुम सब पियो वला तुसरिफू और हद से ज्यादा तजावुज मत करो, हद से ज्यादा तजावुज मत करो। ये क्या बन जाएगा? कुली। सूरह मरियम के अंदर क्या फरमाया अल्लाह ने? कुली तू खा, वशरबी और तू पी, कुली वशरबी वफर्री अय्युबी, तू पी और तू खा। तो याद रख लीजिए कि महमूज के अंदर जब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि फाकल में महमूज हो यानी हमजा हो, उसका जब अमर बनता है तो उस सूरत में वो हमजा साकिन होता है और आप हमजतुल वसल लगाएं और उस पर भी आपको हरकत खुद ही लगानी पड़ती है। तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं, वो फा कलमे को भी ड्रॉप कर दिया जाता है। जिस तरह से अलामत मुदारे ड्रॉप होती है, उसके साथ साथ वो फा कलमा भी ड्रॉप हो जाता है। ये याद रखिए, बहुत छोटी सी चीज है। ये जो महमूज है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। महमूज के यहाँ ये जो सीधे ये वाले इस्तेमाल हुए वो मैंने आपके सामने रखी, बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल तब्दीली आती है। तब्दीली कब आती है? कुछ सीगे, बहुत ज्यादा सीगे भी इस्तेमाल नहीं हुए। जो 2-3 सीगे इस्तेमाल हुए मैंने आपके सामने 2 रख दिए थे। 2 जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए, एक हमजा काफ और नाम और एक हमजा खा और सा, दोनों की मैंने आपको बयान भी कराई थी। पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया कि उसका जो है वो फेल अमल किस तरह से बनता। ये बहुत आसान था। वैसे अफाल के अंदर महमूज बहुत आसान, वैसे अफाल के अंदर महमूज का भी इस्तेमाल होता है। जरा को रिपीट करेगा जी, आज जो पढ़ा है, अब तक जो पढ़ा है, इसके को रिपीट करे फटाफट। जी तरह जी कीजिए, आप रिपीट घबराए नहीं। सर मैं तो बहुत लेट एंटर हुई हूँ। अरे आप लेट एंटर हो गई है तो फिर भी रिपीट कर दो जितना आपको समझ में आया। मैंने तो आपका शुरू किया है यहाँ से, जहाँ पे आपने कहा है कि 2 हमजे इकट्ठे हो जाएं तो तब्दीली आएगी अगर मुतकल्लम में। बस अच्छा, तो इसको थोड़ा सा और बेहतर कर देते हैं। महमूज किसको कहते हैं? महमूज उसको कहते हैं कि जब मादे में कहीं हमजा आ जाए। अब ये मादे में हमजा फाकल में भी आ सकता है, ऐन कल में भी आ सकता है, लाल में भी। तो याद रखें तब्दीली महमूज में उस वक्त आती है जब हमजा जो है वो फाकल में है। और फाकल में तब्दीली किस वक्त वाक़ होती है? जब 2 हमजा इकट्ठे हो। 2 हमजा इकट्ठे सिर्फ और सिर्फ फेल मुदारे वाहिद मुतकल्लिम के सीगे में आ सकते हैं और कहीं नहीं आ सकते और कहीं आ ही नहीं सकते। तो महमूज में तब्दीली सिर्फ और सिर्फ कब आती है? फेल मुदारे वाहिद मुतकल्लिम के सीगे में आती है। और वो तब्दीली क्या आती है? वो तब्दीली ये आती है कि वो जो अलामत मुदारे होती है, अलामत मुदारे जो होती है वो या तो बड़ी जबर के साथ तो लिखी जाती है और हमजा मारूफ हो जाता है, या अगर वो मजहूल हो तो वो पेश से तो आती है, लिखी भी होती है, उसके साथ जो हमजा होता है वो वाव में तब्दील। तो आकुलू से बन जाता है आकुलू, और ऊ कलू से बन जाता है ऊ कलू। बस सिर्फ ये ज़हन में रखना है, इसके अलावा कोई चीज नहीं। किसी और के पास कोई सवाल कोई जहन में है तो बताइए। बहुत आसान है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है इसको। जी सर आप भी बिल्कुल कप्तान वाला घबराने वाली बात करते हैं, लेकिन घबराहट तो हमें हर चीज में होती है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कप्तान के साथ तो हमारे मरासिम बड़े डिफरेंट थे। नहीं वाकई में सच बता रहा हूँ, मैं कप्तान वाली घबराहट नहीं कर रहा। बहुत आसान है, इसको ज्यादा सोचेंगी तो घबरा जाएंगी। ज्यादा सोचना नहीं है, बस सिर्फ जहन में एक चीज जो पॉइंट नोट करने वाला है वो आप पॉइंट नोट कर ले। सिर्फ महमूज में तब्दीली सिर्फ उस वक्त, ये तो देखें आपने कोई तब्दीली वाले काम तो नहीं करने ना। आपसे जब कुरान मजीद पढ़ेंगी तब आपको पता चलेगा। अब आप कुरान मजीद का जब भी कोई फेल का सीगा देखती हैं और उस फेल के सीगे पे जब आपको अलिफ इस तरह से लिखी हुई मिल जाए, एक तो आपको इस तरह से मिली, मिसाल के तौर पर ऐसे मिल गई, और आपको इसी तरह से एक जगह इस तरह से लिखी हुई मिल जाए, इसके ऊपर खड़ा अलिफ हो,
فوراً سمجھ جائیں گی کہ یہ کھڑی الف آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ محموز ہے اور اس کے اندر تبدیلی آئی کیونکہ اس کا مضارع ماضی کا صیغہ کے اندر حمزے پہ سمپل فتح تھی. تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ یہ کھڑی الف جو آئی بھی ہے وہ محموز کی وجہ سے ہے. اب میں اگر آپ سے پوچھوں اس جگہ پہ آ کے آپ کے سامنے یہ مادہ اگر ہو، آپ کے سامنے اگر یہ صیغہ لکھا ہو قرآن مجید میں، قرآن مجید میں آپ کے سامنے یہ صیغہ لکھا ہوا، قرآن مجید میں جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، قرآن مجید میں آپ کے پاس یہ صیغہ لکھا ہوا ہے اس طرح سے، اور میں آپ سے یہ پوچھوں کہ مجھے اس کا مادہ بتائیے، تو آپ مجھے اس کا مادہ بتا سکتی ہیں؟ آہدا نون. نہیں مادہ باب نہیں کہہ رہا، مادہ بتا سکتی ہیں اس کا؟ الف ہا دال. سوری مجھے الف خا دا. آہدا. ابھی آپ اس کو پروناؤنسیشن میں چھوڑ دیں. میں نے آپ سے کہا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مجھے آپ اس کا مادہ بتا سکتی ہیں تو آپ نے مجھے مادہ بتایا نا اس کا. کیا مادہ بتایا؟ الف خا دال. زا. ٹھیک ہے، لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں مجھے اس کا مادہ بتائیں، یہ جو بھی لکھا ہوا آپ مجھے اس کا بتا سکتی ہیں؟ سر نظر ہی نہیں آتا. نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ نہیں سر، بہت پڑھا نہیں جاتا. ایک منٹ صبر کریں. صرف آپ کو نہیں پڑھا جا رہا ہے، کسی کو بھی نہیں جا رہا، یہ مجھے بتائیے پھر. نہیں سر، یہ پڑھا نہیں جا رہا، مشکل بہت مشکل ہے جی، نہیں پڑھا جا رہا. مشکل کیوں ہوئی آج خیریت پہ؟ مجھے بتائیے آپ اس کا مجھے باب بتا سکتی ہیں، مادہ بتا سکتی ہیں؟ آج نیٹ بہت ڈسٹرب کر رہا ہے آج. آخذا ہی ہوگا. آخذا. تو مجھے بتائیں آخذا. چلے آپ مجھے یہ آپ کیسے بتا سکتی ہیں کہ کیا ہے؟ اس الف کے اوپر تو کھڑی زبر ہے نا جی. آپ نے کھڑی زبر تو کوئی جو آپ نے حروف الہجا جو پہلا بیسک کورس تھا حروف الہجا جو بیسک ورڈ ہوتے ہیں اس کا آپ نے الف کھڑی زبر کہیں پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا. لیکن آج آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ کھڑی زبر آنے کی وجہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو الف ہے یہ ایک علامت، یہ خا کے اوپر پیش اور زال کے اوپر پیش ہے. اس سے آپ کو یہ تھوڑا اندازہ ہو گیا کہ یہ فعل مضارع ہے نا، فعل مضارع. لیکن اب آپ کو فعل مضارع تو اب اس میں ایک چیز ہونی چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ایک علامت مضارع ہونا چاہیے. علامت مضارع کے بعد کم سے کم 3 الفابیٹ تو اور ہونے چاہیے نا. جی. تو تیسرا الفابیٹ تو آپ کو نظر نہیں آ رہا. نہیں ہے. اگر یہ الف ہے علامت مضارع تو باقی تیسرا الفابیٹ کدھر ہے؟ وہ تیسرا الفابیٹ بیسیکلی کیا ہے؟ وہی جو کھڑی زبر آئی ہے اس کی مسنگ ہے نا. وہ مسنگ کیا تھا؟ وہ مسنگ تھا یہ حمزہ. تو اس کا جس طرح سے مادہ آپ نے بتایا تھا کہ حمزہ خا اور زا ہے، اس کا بھی جو مادہ ہے وہ حمزہ خا اور زا ہے. تو اس سے ہوگا کیا؟ آپ کو صیغوں کی پہچان آتی ہے. آپ نے بنانا نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو یہ تو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے عربی بنانی نہیں ہے، آپ نے تو عربی جو لکھی ہوئی ہے اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے. لیکن سمجھیں گے آپ اس وقت، ٹرانسلیشن آپ اس وقت کر سکیں گے جب صیغوں کو پہچانیں گے. تو صیغوں کو پہچاننے کے لیے کچھ چیزیں ہم کر رہے ہیں ابھی، کیونکہ کچھ چیزیں ایسے جس میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. تو جیسے آپ کے پاس جب اس قسم کا کوئی فعل آئے گا آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ بیسیکلی اس میں تبدیلی واقع ہے. تبدیلی کیوں واقع ہوگی آپ کو فوراً سمجھ آ گیا. اس کا مطلب اس کا جو مادہ ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ الف. یہ مجھے پہلا صیغہ لگ رہا ہے واحد متکلم، اس کا مطلب یہ تو علامت مضارع. اس کا مطلب اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے حمزہ خا اور ذا، اور یہ اس کے ساتھ ادغام ہے. اس کے ساتھ ادغام بہت زیادہ استعمال نہیں ہوا، اس سے زیادہ اپنی ہونی کے لیے کنسنٹریشن، لیکن بس پوائنٹ آپ سمجھنے کی کوشش کرتے چیزیں آپ کے لیے آسان ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے اس پہ ہم جاتے ہیں غیر سے افعال جس کو ہم کہتے ہیں مضاف. مضاف کے بارے میں سمجھ لیں. یاد ہے کسی کو مضاف کس کو کہتے ہیں؟
वो मुरक्कब इजाफी में नहीं नहीं, मुदाफ पे जो लफ्जों की तकरार की बात, लफ्जों की तकरार, ये है लफ्जों की मुदाफ, तकरार। लफ्जों की तकरार, दो लफ्जों की तकरार हो जाए, दो लफ्जों की तकरार हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ बा और रा, बबरा, ठीक है। या मैं आपसे कहता हूँ सा, नाम और सा, सलासा। या मैं आपसे कहता हूं मीम, दाल और दाल, मीम, दाल और दाल, ठीक है। तो पहली बात तो ये नोट कर लें कि मुदाफ में तब्दीली उस वक्त आती है जब तकरार ऐन और लाम कलमे में। मुदाफ में तब्दीली कब आएगी जी? तब्दीली कब आएगी लफ्जों की तकरार में? ऐन और लाम के कलमे में, लाम और ऐन और लाम कलमे में तकरार हो। तो मुझे बताइए पहले वाले सीगे में आएगी तब्दीली कि नहीं आएगी? नहीं, नहीं, ऐसे वाले सीगे में कभी तब्दीली नहीं आएगी। इसमें तब्दीली आएगी? इसमें भी नहीं आएगी, इसमें भी नहीं आएगी। तब्दीली कब आएगी? उस वक्त तीसरे में आएगी जब ऐन और लाम करने में तकरार हो। हम इसी मादे को ले लेते हैं। अब एक पॉइंट और भी नोट कर ले, जब इस मादे को लेंगे तो एक पॉइंट और भी नोट कर, ये जो मुदाफ है सलासी मुजर्रब के कितने बाब है? अभी तक तो दो ही 6। पढ़े। ये दो कौन से पढ़े आपने मेजर साहब? केड़े वाले दो पढ़े तो आपने? सलासी मुजर्रब के कितने बाब पढ़े आपने? 6। कौन कौन से है जी बताइए अफजल जी फटाफट। 6 हे, फे, नून, काफ, सीन और द्वाद। अच्छा, और हा भी है ना, 5 बताया आपने। और हा, तो हा। आप जरा ये बताइए बाप बाप फा किस तरह से पढ़ते हैं? बाप फा का क्या मतलब है? फतह, फतहा यफ्तहु। जबरदस्त। बाप नून को बताइए। नसरा नसरा यंसुरु, यंसुरु। बाप सीन बताइए। समिया यस्माउ, समिया यस्माउ। बाप दौ समिआ बताइए। यस्माउ, दरबा या यदरबु। यदरिबु, बाप यदरिबु, काफ बताइए। हाँ, सॉरी, बाप काफ बताइए। द्वाद जरबा यदरबु। बाप काफ काफ। का कोरामा, करुमा करुमा यकरुमु। करुमा यकरुमु। तो पहला यकरुमु। पॉइंट याद रख लीजिए, मुदाफ में तब्दीली कब आती है? जब तकरार ऐन और लाम कलमे में हो। और ये भी याद रख लीजिए कि सिर्फ 3 बाब में तब्दीली आती है। अगर मादा इन 3 बाब से आएगा तो तब्दीली आएगी। सिर्फ 3 बाब से तब्दीली आती है। किन बाब से तब्दीली आती है वो नोट कर लो। सिर्फ 3 बाब है जिनमें तब्दीली आती है। बाब नून में तब्दीली आती है, बाब नून में तब्दीली आती है, बाब दाद में तब्दीली आती है और बाब सीन में तब्दीली आती है। इनके अलावा कोई बाब से अगर तकरार होगी तो तब्दीली नहीं आएगी। इन 3 के अलावा अगर होगी तो तब्दीली वाकई नहीं होगी। अब तब्दीली आएगी क्या, किस तरह से आएगी, इसको देख लेते हैं। यही मादा ले लेते हैं हम, मीम दाल और दाल, मीम दाल और दाल, बाब है नून। चलें जी, मीम दाल दाल बाब नून, फिर माजी की गर्दान कीजिए। सर मददा ऐसे ऐसे कीजिए ताकि मैं लिखता हूँ। मददा। अच्छा, मैं सिर्फ एक सीधा भी लिख रहा हूँ। एक सीधा लिख रहा हूँ और मैं आपको इसको समझाना चाहता हूँ। उसके बाद हम
اس کی گردان کو کمپلیٹ کریں گے. ایک سیگا میں نے لکھا ہے, گردان ابھی میں آپ سے کمپلیٹ کرواؤں گا پوری. اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں چینج کا بات. چینج کا بات یہ ہے جب این کلمہ اور لام کلمے میں تکرار ہو. چینج کا بات یہ جب این کلمہ اور لام کلمے میں تکرار ہو. اب آپ سمجھ لیں یہ جو این کلمہ ہے, میرے چشمہ پڑا ہوگا دیکھنا, چشمہ ہمارا ہے کیا وہ لکھ رہا ہوں. یہ جو این کلمہ ہے پہلے اس کو کہتے ہیں مثل اول. سوری سر, جو این کلمہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں مثل اول. جی ٹھیک ہے. اور جو لام کلمہ ہے اس کو کہتے ہیں مثل ثانی. مثل ثانی, ثانی کہتے ہیں دوسرے کو. ٹھیک ہے. این کلمے کو کہتے ہیں مثل اول اور لام کلمے کو کہتے ہیں مثل ثانی. پوائنٹ نوٹ کر لیں بہت اچھی طرح سے. تبدیلی کب آتی ہے؟ تبدیلی اس وقت آتی ہے جب این اور لام کلمے میں تکرار ہو. این کلمے کو مثل اول کہتے ہیں, لام کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ مثل ثانی کہتے ہیں. تبدیلی کب آئے گی؟ تبدیلی اس وقت آئے گی کہ مثل ثانی لازماً متحرک ہونا چاہیے. لازماً متحرک ہونا چاہیے. متحرک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس پہ کوئی نہ کوئی حرکت ہو, زیر زبر یا پیش ہونا چاہیے. اگر مثل ثانی متحرک نہیں ہے تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی نہیں آئے گی. دوسری کنڈیشن, مثل اول لازماً ساکن ہونا چاہیے. مثل اول لازماً ساکن ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے ساکن نہ ہو سکتا ہے ساکن نہ ہو. اگر مثل اول ساکن نہ ہو تو مثل اول کے پاس دو صورتحال ہے. پہلی کنڈیشن یہ ہے صورتحال, یہ تو کمپلسری ہے, یہ اگر نہیں ہے تو کچھ ہوگا ہی نہیں, کوئی تبدیلی واقعی نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر آپ کو کنڈیشنل ہے. مثل اول لازماً ساکن ہونا چاہیے. اگر مثل اول ساکن نہیں ہے, متحرک ہے, جیسے کہ یہاں متحرک تھا, تو مثل اول کیا کرے گا؟ اپنی حرکت کو ما قبل ٹرانسفر کر دے گا. اپنی حرکت ما قبل ٹرانسفر کر دے گا. ما قبل ٹرانسفر کرنے کا مطلب ہے کہاں ٹرانسفر کرے گا؟ فا کلمہ. فا کلمہ. لیکن اگر فا کلمہ آلریڈی متحرک ہے, لیکن اگر فا کلمہ آلریڈی متحرک ہے, اگر فا کلمہ متحرک ہے آلریڈی, تو پھر کیا کریں گے؟ بائی فورس این کلمے کو ساکن کریں. یہ 2 پوائنٹ 3 پوائنٹ مجھے بتائیے طلعت جی, میں نے کیا فرق کیا کہا تھا؟ سر آپ نے پہلے تو بتایا کہ این لام کی اس میں تکرار ہونی چاہیے. این جو ہے وہ مثل اول ہے اور لام مثل ثانی ہے. تبدیلی آتی ہے جو مثل ثانی لازماً متحرک ہو, کوئی نہ کوئی حرکت ضرور ہونی. اگر حرکت نہیں ہے تو تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اور مثل اول جو ہے اس کو ساکن ہونا چاہیے, اور اگر ساکن نہ ہو تو یہ آگے تھوڑا سا مجھے کنفیوژن ہو گیا. ما کلمہ اپنی حرکت ما کلمہ کو ٹرانسفر کر دے گا. اپنی حرکت کو ما قبل, یعنی ما قبل سے کیا مراد ہے؟ یہ عین کلمہ کا ما قبل کیا ہوگا؟ فا کلمہ ہے نا. 3 کلمے ہیں نا, فا عین اور لام 3 کلمے کہلاتے ہیں نا. جی 3. تو اگر ما قبل کا اگر میں کہوں گا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کون سا کلمہ ہوگا؟ فا کلمہ ہوگا نا. ٹھیک ہے. تو کیا کرے گا اگر وہ ساکن نہیں ہے تو اپنی حرکت کو ما قبل کو ٹرانسفر کرے گا. لیکن اگر کسی وجہ سے ما قبل بھی اگر متحرک ہے پہلے سے, تو پھر کیا کریں گے؟ لازماً ساکن کر دیں گے. لازماً ساکن کر دیں گے. اب مجھے بتائیں مدد اس کا اوریجنل صیغہ تھا.
मददा ओरिजिनल सीगा था, क्या होगा मुझे बताइए, तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी, पहले मुझे ये बताओ। तब्दीली तो आएगी। मुझे ये वाला पार्ट जो है ना तलत जी से कर देते। जी तलत जी, तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी? जी तलत जी, सर तब्दीली तो आनी चाहिए। बस सिर्फ हाँ या ना में जवाब दें, आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। अब आएगी तो मुझे उसकी वजह बताइए, क्यों आएगी? दो वजह होनी चाहिए, दोनों इसलिए बताइए कि मुझे। सर साकिन तो कोई भी नहीं है जो नहीं, दो वजह बतानी है आपको क्यों तब्दीली आएगी। पहली वजह क्या है? पहली वजह क्या है? सर मसले सानी जो है ये भी मुताबिक है, पर तो तब्दीली आएगी नहीं। तकरार तकरार। आपने कहा तब्दीली आएगी, आपने कहा मुझे तब्दीली आएगी। हाँ सही कहा आपने। मैंने अब आपसे पूछा तब्दीली क्यों आएगी, मुझे उसकी वजह बताएं। दो वजह आपने बतानी है। पहली वजह क्या है? पहली ये है कि जी ऐन और लाम में तकरार है। जबरदस्त। पहली वजह क्या है? ऐन और लाम में तकरार है। तकरार है। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह क्या है? इस्तेसानी से लाम कलमा मुतारिक। लाम कलमा ना कहे, मिस्ल सानी के। लाम कलमा मत कहे अभी, मिस्ल सानी के। जी तलत जी बताइए। सर ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है? अभी मैंने आपको बताया कि ये ऐन कलमा तकरार के लिए दो चीजें हैं, ऐन और लाम में होनी चाहिए। मैंने बताया कि ऐन कलमे को मिस्ल अव्वल कहते हैं, लाम कलमे को मिस्ल सानी कहते हैं। फिर मैंने आपको कंडीशन बताई है कि लाम कलमा लाजमन मुताहिक होना चाहिए। लाम कलमा क्या होना चाहिए? लाजमन मुताहिक। अब मुझे इसको देख के बताइए तब्दीली आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सर लाम कलमा मुतारिक है। हाँ जी नजाकत भाई, क्या हाल है? सर लाम कलमा मुतारिक है, इसलिए हर तब्दीली तो होनी चाहिए। लेकिन इसको सही रिपीट करें। तब्दीली आएगी, क्यों आएगी? दो वजह। तब्दीली क्यों आएगी? दो वजूहत है। कौन कौन सी वजह है? पहली वजह क्या है? तकरार है। और लाम दूसरी वजह क्या है? दूसरी ये है कि मिस्ल सानी पर हरकत है, मुतारिक है। अब तब्दीली आएगी। अब तब्दीली आने के लिए क्या करना है? तब्दीली आने के लिए क्या करना है? वजह क्या बताई थी? दूसरी कंडीशन क्या है तब्दीली लाने के लिए? मिस्ल अव्वल क्या होना चाहिए? अपनी हरकत माँ कलमा को ट्रांसफर हो जाएगी। मिस्ल अव्वल होना क्या चाहिए? मिस्ल अव्वल क्या होना चाहिए? सॉरी सर समझ नहीं आ रहा। मैंने आपसे कहा मिस्ल अव्वल होना क्या चाहिए? साकिन होना चाहिए। साकिन होना चाहिए ना, साकिन होना चाहिए। देखिए आप, मैं आपके साथ स्टेप बाय लिखता हूँ, आप उसी अगर स्टेप्स को सामने रखें तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। पहला स्टेप आपने क्या कहा? तब्दीली क्यों आ रही है? क्योंकि ऐन और लाम कलमे में तकरार है। दूसरी वजह आपने बताई कि क्यों तब्दीली आ रही है? क्योंकि लाम कलमा मुताहरिक है। इसका मतलब तब्दीली तो आनी है। अब मुझे इसको तब्दीली को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मेरा मिस्ल अव्वल क्या होना चाहिए? मिस्ल अव्वल क्या होना चाहिए मेरा? साकिन। जी गलत। सर ये अपनी हरकत ट्रांसफर, सर ये माँ कलमा हरकत को छोड़ दें। आप जी सर। डायरेक्ट तीसरे चौथे स्टेप पे जा रही हैं, गड़बड़ करते हैं आप लोग। आप बीच के स्टेप खा क्यों रही हैं? मिस्ल अव्वल को क्या होना चाहिए ये बताइए। मिस्ल अव्वल साकिन होना चाहिए। साकिन होना चाहिए। साकिन नहीं है। जी साकिन नहीं है। साकिन नहीं है। अब अगर साकिन नहीं हो तो उसको क्या करना चाहिए? अब आए चौथे स्टेप पर। आप उसको अपनी हरकत ट्रांसफर कर देगा माँ कलमा को, माँ कलमा पे। लेकिन अगर माँ कलमा पे पहले से हरकत हो तो क्या करेंगे? फिर वो बाय फोर्स ऐन कलमा को साकिन करेंगे, बाय फोर्स कर देंगे। तो इसकी शक्ल क्या बन जाएगी? अब इसकी शक्ल क्या बन जाएगी? मद्दा। मद्दा। क्या शक्ल बन गई इसकी? मद्दा। अब दो दाल इकट्ठी हो गई, दो अल्फाबेट इकट्ठे हो गए,
एक साकिन है एक मुताहरिक है, दोनों को मिला दे, शद आ जाएगी। दोनों को मिला दे। अगर मैं दोनों को मिला दूंगा तो इसकी शक्ल क्या बन जाएगी? मदद नहीं तजदीद लग जाएगी। दाल के ऊपर मैंने तजदीद कर दी, दाल दो तजदीद दो को वो करता है ना, ठीक है। दाल के ऊपर मैंने क्या कर दिया, तजदीद दो को प्रोनाउंस करता है ना जी। और मैंने इसके ऊपर हरकत कौन सी डालूंगा? इस पे हरकत डालनी है ना, कौन सी हरकत डालूंगा? जो लाम कलमे की हरकत। लाम कलमे की हरकत क्या थी? पता तो क्या बन जाएगा ये? तो मददा से क्या बन जाएगा? मद्दा। मद्दा। मददा से क्या बनेगा? मद्दा। दूसरा सीधा पढ़े क्या बनेगा? मद्दू। मद्दा। इनसे मुझे मैंने कहा ना ये थोड़ी सी एक्सरसाइज मुझे तनज जी के साथ करनी थी। तनज जी पहला सीधा बनाया आपने मददा, मददा में तब्दीली आके क्या बन गया वो? मद्दा। दूसरा सीधा क्या बनेगा तनज जी? और इधर सीधा बनाना है मददानी। नहीं मददानी क्यों बनानी है? पहले ओरिजिनल सीधा बनाए ना, ओरिजिनल सीधा बनाए क्या बनेगा? सर ये शुरू का हिस्सा मैंने आपका बिल्कुल मिस किया, इसलिए मुझे। मैं तो आपको छोड़ दे थोड़ी देर शुरू का हिस्सा, आपसे नॉर्मल गर्दान करा रहा हूँ ना, गर्दान करें। मददा। दूसरा सीधा बनाए क्या बनेगा? फाला। अच्छा। फाला फाला पे बनाए ना, मददा। मददा। अच्छा वो वाली गर्दान हो रही है। गर्दान है। मुझे बताइए तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी? मददा। तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी? सर अब जिसमें अलिफ है, ये जो अगर इसको ना शामिल करें तो आनी तो चाहिए। आप लोग बहुत बेसिक एरर कर रहे हैं, बेसिक एरर कर रहे हैं। मैं आपको डे वन से आप लोगों से कह रहा हूँ कि कुछ टर्मिनोलॉजीज जो मैं आपके साथ पढ़ता हूँ वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इस्तेमाल करने के लिए है। एन कलमा, लाम कलमा, मुझे बताइए इस तीन के अंदर बेसिकली फा कलमा कौन सा है, एन कलमा कौन सा, लाम कलमा कौन सा है? ये जो अलिफ है ये तो गर्दान का अलिफ है ना, मादे का तो नहीं है ना जी। तो बेसिकली तो आपका एन और लाम कलमा तो यही है ना। जी सर। तो सर तो आप ये तो मुझे बताइए तब्दीली आएगी कि नहीं तब्दीली आनी चाहिए। आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, वजह बताइए फटाफट। इस पे रेपिटेशन है, जी ये रेपिटेशन है, इसको क्या कहेंगे? ये तो पहली वजह है, दूसरी वजह बताइए। और दूसरी वजह ये कि लाम कलमा साकिन नहीं है। ये तो गलत वजह बता दी आपने। मिसले सानी साकिन नहीं है। आप टर्मिनोलॉजी सही इस्तेमाल करें तो कामयाबी होगी। मुताहरिक है। सानी क्या है? मुताहरिक है। जी मैंने कहा ना साकिन नहीं है, मुताहरिक है। आपसे कहना चाह रहा हूँ टर्मिनोलॉजी सही इस्तेमाल करें। जी जी टर्मिनोलॉजी सही इस्तेमाल करें, फायदा होगा आप लोगों को। जी सही कह रहे हैं। टर्मिनोलॉजी क्रिएट करेंगे, खुद फंस जाएंगे, मैं नहीं फंसूंगा, आप फंसेंगे। दो वजूहत है, दोनों आपके सामने। क्या वजूहत है? पहली वजह है कि वो एन कलमा और लाम कलमा के अंदर तकरार है। दूसरी वजह क्या है कि मिस्ल सानी जो है वो मुतारिक है। तब्दीली आएगी, तब्दीली लाइन क्या करना पड़ेगा मुझे? ये एन कलमा को साकिन करना पड़ेगा। एन कलमा साकिन, देखिए सुन लें, देखिए स्टेप्स पूरे रिपीट करें। आप रिपीट करेंगी तो आपको फायदा होगा, नहीं तो अभी क्लास में बंद करूंगा आप सब आपको निकल जाएगा। रिपीट करें, आपके सामने लिखा है एन कलमा साकिन होना चाहिए, साकिन नहीं है। एन कलमा साकिन होना चाहिए, साकिन नहीं है। साकिन नहीं हो तो क्या करता है? अपनी हरकत को माँ कबल भेजता है। अपनी हरकत को भी माँ कबल नहीं भेज सकता क्योंकि अपनी उससे पहले वाली हरकत पे भी हरकत है, उससे पहले वाले करने पे भी हरकत है। तो फिर क्या करेंगे? बाय फोर्स करेंगे। बाय फोर्स। तो बड़े आप
آپ لوگ بار بار نہیں پڑھیں گے تو آپ رٹ تو سکتے ہیں, کنسپٹ نہیں کلیئر ہوگا. تبدیلی کب آتی ہے؟ جب عین اور لام کلمے میں تکرار ہو, پہلی کنڈیشن. دوسری کنڈیشن, لام کلمہ لازم المتحرک ہو, لازم کلمہ لازم المتحرک کا. اب تبدیلی آ سکتی ہے. تبدیلی آنے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ عین کلمہ ساکن چاہیے. عین کلمہ اگر ساکن نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ عین کلمہ بھی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا. پیچھے والی حرکت پہ بھی آلریڈی حرکت ہے, پھر کیا کریں گے؟ اب عین کلمے کو بائی فورس آپ کریں گے تو پھر اب اس کی شکل کیا بن جائے گی؟ اب اس کی شکل کیا بن جائے گی؟ مدہ. اب کیا کریں گے؟ دونوں دالوں کو ادغام کر لیں, ملا دیں, تو کیا ہو جائے گا؟ دال کے ساتھ تشدید آ جائے گی. اور تشدید کا حرکت کون سی ہوگی؟ جو لام کلمے کی ہوتی ہے. تو کیا بن جائے گا؟ مدہ. مدہ مدہ. اور اس میں سیدھا کیا تھا؟ مددا مددا. اس سے کیا بنا؟ مدہ مدہ. تیسرا سیدھا بنا ہے, تیسرا سیدھا بنا ہے, کیا بنے گا؟ مدو. سر آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ ان سے بنوانے دینا, آپ سے میں لے لیتا ہوں, تھوڑا صبر کر دیں. تیسرا سیدھا بنائیں گے فٹافٹ. چلو جی. اوریجنل سیدھا بنائیے. مدعو. نہیں, مدعو کیوں؟ مدو. مدو. تو مدھو کون سی مدھو؟ مدھو چلے گی بھارت میں. اوریجنل سیدھا بنائیے. مددا مددا مدعو. مدعو کیوں؟ مددو. مددو. مددو ہوگا نا. جی سر, وہ گردان بھولی ہوئی ہے. جی مدد یہی ہوگا نا سیدھا. جی جی. مجھے بتائیے تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی تو کیوں آئے گی؟ وجہ بتائیے فٹافٹ. اب تو رکنا نہیں چاہیے, تیزی سے کریں. تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ سر نہیں آئے گی. نہیں سوری, آئے گی, کیونکہ ایک تو تکرار ہے اور جو لام کلمہ ہے وہ سوری مثل ثانی جو ہے وہ متحرک ہے. ثانی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, متحرک ہے. جی ٹھیک ہے, آپ بتائیے کیا کرنا پڑے گا؟ اب وہ اپنے پیچھے بھی نہیں ٹرانسفر کر سکتا کیونکہ حرکت ہر جگہ ہے, تو ہمیں کلمہ عین کو ساکن کرنا پڑے گا بائی فورس. لازمن کرنا پڑے گا. تو اس کی شکل کیا ہو جائے گی؟ شکل کیا ہو جائے گی؟ مدو. مدو. دو دالوں کو ملا دے, دال پہ شد آ جائے گی. مجھے بتائیے دال پہ شد آ کے کون سی حرکت ہوگی؟ حرکت کون سی آئے گی؟ دال شد کے اوپر حرکت کون سی آئے گی؟ پیش. ہاں, لام کرنے کی جو حرکت ہے وہ آئے گی نا. مدو. چوتھا سیدھا بنائیے, کیا بنے گا؟ مددت. مددت. تبدیلی آئے گی؟ آئے گی. بنایا. تبدیلی آنے کے بعد سیدھا بنائیے, کیا بنے گا؟ مدد. مدد. چوتھا سیدھا بنائیے. مددتا. مددتا. تبدیلی آئے گی؟ آئے گی سر. کیا بنے گا سیدھا؟ مدتا. مددتا. مددتا. چھٹا سیدھا بنائیے. مددنا. مددنا. مدد نہ. تبدیلی آئے گی؟ نہیں آئے گی سر. نہیں آئے گی.
कौन सी का बदलेंगे? मदत्ता तब्दीली आएगी? सर तब्दीली नहीं आएगी सर। आगे बढ़े, मदत्तुमा मुझे बताइए तब्दीली क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मिसले सानी जो है वो साकिन हो गया सर, मुतहरिक नहीं है। हालांकि तब्दीली आनी चाहिए थी। सर अगर वो मुतहरिक ऐन होता और तो लाम कलमा मुतारिक है, ऐन और जी लाम सर। कलमे में तकरार है। सर तकरार किसमें है? लेकिन तब्दीली क्यों नहीं आई? सर इसलिए नहीं है कि पहली कंडीशन नहीं हो रही सर। ही फुलफिल नहीं हुई है। तो अगर आपको ये दो पार्ट ही याद हो जाए तो आपकी आधी जिंदगी आसान हो जाती है। ये दो पार्ट आपके खत्म हो जाए तो बाकी चीजें आसान हो जाती है। लेकिन अगर आप उसको पहले से प्रेशर बना लें तो फंस जाएंगे आप। तब्दीली कब आती है? जब तकरार आ जाए। तकरार आने का मतलब नहीं है कि तब्दीली आ सकती है और तब्दीली नहीं भी आ सकती है। आने की कंडीशन क्या है? तब्दीली आने की कंडीशन क्या है वो मालूम होना चाहिए कि लाम कलमा लाजमन मिसले सानी के लिए लाम कलमा करें लाजमन मुतारिक होना चाहिए। अगर मुतारिक है तो तब्दीली आएगी। तो छठे सीगे से लेकर चौथे सीगे तक कोई तब्दीली नहीं आएगी। गर्दान कंप्लीट करें फटाफट। मदत्ता मदत्तुमा मदत्तुम मदत्ती मदत्तुमा मदत्तुन्ना मदत मादत्तु माददना। क्या कर रहे हो सर? क्या पढ़ रहे हैं आप? सर आखिरी दो सीखे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है सर, बस वो जो कंफ्यूजन यार आपको पहले सीखो में नहीं तो आखिरी सीखो में कितना परेशानी हो रही है? सर मदत्तु मददना। मदद ना, जब मदद का होगा तो मददती होगा तो मदद तू में पढ़ने में क्या मसला था? सर सही है सर। वो मदद का मददती तो मदद तू पढ़ने में क्या मसला था? मदद जी सर मदद तू। इसकी अगर मुदारे की गर्दान करें यमुद्दू यमुद्दू ने ओरिजिनल सीगा पढ़े पहले। कौन सा वाला सर? ओरिजिनल सीगा पढ़े ना पहले। यमुदुद मददा यमुदु मददा यमुदु। सीगा सही पढ़े ना, क्या पढ़ रहे हैं यार? या फलों के वजन पर रखे ना यार। नसरा यंसुरु के वजन पर रखें, क्या बनेगा? यमदुदु जी। तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी? सर आएगी सर। क्या क्यों आएगी? सर क्योंकि मिसले सानी जो है उस पर हरकत है। नहीं, आप दोनों जवाब दें। क्यों तब्दीली आएगी? सर पहले तो ये कि तकरार है सर ऐन कलमा है। लाम कलमे, और दूसरा ये कि मिसले सानी पे जो है वो हरकत है। आप तब्दीली लाएं कैसे लाएंगे? यमुद्दू यम सर देखिए रटने वाला काम करते हैं ना तो सीखेंगे नहीं बहुत सारे। मिसले अव्वल को क्या होना चाहिए? मिसले अव्वल को क्या होना चाहिए? मिसले अव्वल को क्या होना चाहिए सर? सर मिसले अव्वल को जो है वो साकिन होना चाहिए। साकिन होना चाहिए। साकिन तो नहीं है, क्या करेगा वो? सर वो अपनी हरकत ट्रांसफर करेगा। जो है वो माँ कबल को ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं कर सकता? यहाँ सर ये तलत जी अपनी हरकत ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं कर सकता बताएं? सर ये अपनी हरकत मीम को ट्रांसफर अब तलत जी मुझे बताइए मिसले अव्वल अपनी हरकत ट्रांसफर कर सकता है इधर कि नहीं कर सकता? सर करनी तो अब ये जो या है इसका सर मैंने शुरू का चूंकि पोर्शन नहीं पढ़ा सुना इसलिए मुझे इसका आइडिया। या तो पहला कलमा तो नहीं है सर ये कर सकता है सर। फिर तो कर सकता है क्योंकि ये मीम फा पर कलमा मीम साकिन है तो साकिन आराम से ट्रांसफर हो जाएगी। ये ट्रांसफर कर देगा। उसकी हरकत ट्रांसफर हो जाएगी। फिर तो कर ये सकता इसके है। हो सकती है ना। यहाँ हो नहीं सकती है हो सकती थी ना। यहाँ बिल्कुल नहीं सर, हो यहाँ हो सकती थी। नहीं हो सकती यहाँ थी। आपने उसको लाजमन साकिन किया, यहाँ हो सकती है। तो इसकी शक्ल यहाँ क्या हो हो सकती जाएगी? है। यहाँ किसकी शक्ल क्या हो जाएगी? यमुद्दू यम यमो यमुद्दू यमुद्दू
अब क्या करेंगे, अदगाम कर देंगे दोनों का अदगाम हो जाएगा, दोनों दाल मिल जाएगी ना। जी सर, जी 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 तजदीद आ क्या हो जाएगी जाएगी शक्ल इसकी, यमुद्दू। सर स्टेप में चले, स्टेप में नहीं चलेंगे, सिर्फ रट लेंगे, टेम्परेरी सीख जाएंगे, आगे नहीं सीख सकते, फिर तजदीद आ जाएगी। जी सर, दोनों दाल का काम करेंगे तो क्या आएगा, तजदीद आएगी। तजदीद के ऊपर हरकत कौन सी आएगी, सर दम्मा। ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें मरबूत साहब, जल्दी में नहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, आपको क्यों पड़ता है। टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे तो जहन में बैठेगा। हरकत कौन सी आएगी, नाम कलमे के मुताबिक आएगी। नाम कलमे की हरकत क्या है, पेश। सर पेश। दम्मा है। देखिए टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करें, यूज करें। यमुद्दू, दूसरा सीगा बताइए क्या बनेगा, यम यमदुदानी सर, यम यम यमदुदानी। यमदुदानी, तब्दीली आएगी। जी सर आएगी सर। आपका सीगा ओरिजिनल क्या था, सर यमदुदानी। यमदुदानी, तब्दीली आएगी। जी सर आएगी सर। आएगी, क्यों आएगी, सर दोनों वजह से आएगी। एक तो ये कि तकरार है एन कलमे और लाम कलमे में, दूसरा ये कि जो लाम कलमा है या मिस्ल सानी है उसमें वो मुतहर्रिक है। बस तब्दीली करें, क्या करेंगे, तब्दीली सर करें। इसमें मिस्ल अव्वल की जो हरकत है वो मीम कलमे यानी फा कलमे पे ट्रांसफर होगी, यमुद्दानी। अब क्या बन जाएगा, सर ये शक्ल यमुद्दानी बनेगी सर। ऐसे, और दोनों दालों को इल्जाम कर देंगे। हरकत कौन सी आएगी, हरकत सर तजदीद के ऊपर दम्मा आएगी सर। दम्मा, जबरदस्त। नहीं सर पता आएगी सर, पता आएगी। फतह आएगी। तो आप मुझे बताएं, आपने मुझे क्यों कहा था कि दम्मा आएगी, क्यों कहा था आपने, क्योंकि पीछे से रट्टे हुए आए थे आप। अगर आप टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे, कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे, तभी प्रॉब्लम नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर करें, मेरे तो ज्यादा कंसंट्रेशन ही आप लोग किसी बेस है, अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। तो तकरार कब आती है, जब एन कलमा और लाम कलमा इकट्ठे हो जाए। और तकरार आने का जो सबसे पहला जो उसकी कंडीशन है वो क्या है कि नाम कलमा मुताबिक होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन होंगी तो तब्दीली आएगी। तब्दीली कैसे आएगी, तब्दीली अब ऐसे आएगी कि मिस्ल अव्वल को साकिन होना चाहिए। अगर वो साकिन नहीं है, अगर वो साकिन अगर उसकी साकिन होना चाहिए, अगर वो साकिन है तो कोई मसला नहीं है। अगर साकिन नहीं है तो अपनी हरकत मा कलम यानी फा कलमे को ट्रांसफर करेगा। फा कलमे पे अगर ऑलरेडी हरकत है, या आप फा कलमा ना कहें, इसको आप कहें मा कबल को ट्रांसफर करेगा, क्योंकि फा कलमा जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, आप मा कबल को ट्रांसफर करेगा। मा कबल पे अगर ऑलरेडी हरकत है तो लाजमन साकिन करेंगे। माँ कबल पे अगर हरकत नहीं है तो ट्रांसफर कर देगा। तो आपको एक चीज और पता चल गई कि फेल माजी के अंदर तब्दीली कौन से सीगों में आती है, पहले 5 सीगों में आती है। छठे सीगे से लेकर 14 सीगे तक कोई तब्दीली नहीं आई। क्यों नहीं तब्दीली आई, क्योंकि छठे सीगे से लेकर 14वें सीगे तक लाम कलमा साकिन आता है। पहले 5 के अंदर तब्दीली आती है, और पहले 5 में तब्दीली आती है तो होता क्या, हर एक के अंदर एन कलमा भी मुतारिक है और मा कबल भी मुतारिक है। तो एन कलमे को हर दफा लाजमन आपको साकिन करना पड़ता है। फिर दोनों लफ्जों का इदगाम कर दे, तजदीद लगा दे, हरकत लगाएंगे नाम कलमे के मुताबिक। तो आपकी गर्दान बन गई मद्दा मद्दा मद्दू मद्दत मददता, फिर नॉर्मल आपकी मदद ना मदद तुमा, जो आपकी नॉर्मल सारी आपकी गर्दन है। मुदारे के अंदर क्या करना है, सेम वही पैटर्न है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मुदारे के अंदर एन कलमे से एन कलमा मुतारिक है लेकिन मा कबल साकिन है, इसलिए हरकत उसकी ट्रांसफर हो जाती है। बाकी प्रोसेस वही है जो पहले आपने किया। तो यम दुदू से बन गया यमुद्दू, यम दुदानी से बन गया यमुद्दानी। आगे क्या सीगा बनेगा, तीसरा
यम यमदुदूना, यमदुदूना, यमदुदूना से तब्दीली होकर क्या बन जाएगा? यमुद्दूना, जी यमुद्दूना सर, यमुद्दूना। चौथा सीगा बनाए, तमदुदू, तमदुदू, तमदुदू से क्या बन जाएगा? तमुद्दू, तमुद्दू। मुसन्ना के तो सेम ही रहेगा, क्या बनेगा? तमदुदानी से क्या बन जाएगा? तमुद्दानी, तमुद्दानी। छठा सीगा बना, क्या बनेगा? यमदुदना, यमदुदना। तब्दीली आएगी? सर पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है, तकरार वाली। दूसरी कंडीशन जो है वो नहीं हो रही पूरी, जिसमें इसको मुतारिक होना चाहिए था मिसले सानी को, वो मुतारिक नहीं है, तब्दीली तो आएगी? तब्दीली नहीं आएगी, नहीं आएगी खत्म सर। हो गई, छोड़ दे। आगे सातवां सीगा, तमुद्दू, पहले ओरिजिनल सीगा पढ़े ना। तमदुदू, तमदुदू, तब्दीली आएगी? जी सर आएगी सर। आएगी, क्या आएगी? तमुद्दू, तमुद्दू। आठवां सीगा, तमदुदानी, तमदुदानी, तब्दीली आएगी? जी सर तब्दीली आएगी। बनाएंगे। तमुद्दानी, तमुद्दानी। नवां सीगा, तमदुदूना, तमदुदूना, तब्दीली आएगी? जी सर तब्दीली आएगी सर। बनाइए। तमुद्दूना, जी जी। दसवां सीगा, तमददीना, तमदुदीना, 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 तब्दीली आएगी? सर आएगी सर तब्दीली आएगी सर। बनाइए। तमुद्दीना, तमुद्दीना। यहाँ दाल के ऊपर आपने क्या लगाया? कौन सी हरकत लगाई? दाल के सर ये तजदीद लगा के कसरा लगाई सर। कसरा लगाई जी। 11वां सीगा, तमदुदानी से क्या बन जाएगा? तमदुदानी, तमदुदानी से क्या बनेगा? तमुद्दानी, तमुद्दानी। 12वां सीगा, तमदुदना, तमदुदना, तब्दीली आएगी? नहीं आएगी सर, सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हो रही सर। क्यों नहीं आएगी? सर सेकंड कंडीशन मिसले सानी वाली पूरी नहीं हो रही, उस पे वो मुतारिक होना चाहिए या साकिन। बिल्कुल। 13वां सीगा, अमदुद, अमदुदू। अमदुदू, अमदुद क्यों कहा था आपने? सर बीच में रुक गया था सर, थोड़ा सा कॉल आ गया था सर। क्या नेट रुक गया था? अमदुदू, अमदुदू, अमदुदू से क्या बनेगा? अमुद्दू, अमुद्दू। 14वां सीगा, नमदुदू, नमदुदू, तब्दीली आएगी? जी सर तब्दीली आएगी सर। क्या बनेगा? नमुद्दू, नमुद्दू। तो आपने देखा दो चीजें आपके साथ मैंने आपकी, एक किया आपके साथ मामूज, एक किया हमने आपके साथ मुदाफ। मामूज में आपने देखा तब्दीली सिर्फ और सिर्फ एक सीगे में आती है, और किस सीगे में आती है? फेले मुदारे के सीगे में आती है, वाहिद मुतकल्लम, बस। जबकि आपने मुदाफ के अंदर देखा कि तब्दीली फेले माजी के 5 सीगों में आती है और फेले मुदारे के तमाम सीगों में आती है, सिवाय जमा मुअन्नस की सीगे। जमा मुअन्नस चाहे हाजिर का हो चाहे वो गायब का हो, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, बाकी तमाम सीगों में तब्दीली आती है। बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में ये। और एक पॉइंट बहुत अच्छी तरह से नोट कर लें, तशदीद कौन से वाले कलमे में आ रही है? तशदीद कौन से वाले कलमे में आ रही है बताइए? एन वाले आ रही है, नाम कलमे, नाम कलमे में। ये याद रखिएगा। अब आपने कुरान मजीद जब अगले एक आध दोनों में पढ़े, उसमें आपको बहुत सारे सीगे मिलेंगे, और जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि तशदीद आपको सिर्फ नाम कलमे में नजर नहीं आएगी, आपको तशदीद ऐन कलमे में भी नजर आएगी। जहाँ ऐन कलमे में तशदीद नजर आए तो वहां आप समझ जाइएगा ये मुदाफ नहीं है, कुछ और होगा। मुदाफ के लिए सीगे के लिए लाजमन क्या होगा कि कौन से कलमे में आपको मिलेगी? वो नाम कौन कलमे, से कलमे मिलेगी? नाम कलमे में मिलेगी। ठीक है जी। तब्दीली कब आती है? तब्दीली उस वक्त आती है जब ऐन कलमा
اور لام کلمہ متحرک ہو. تبدیلی کب آتی ہے؟ جب عین کلمہ اور لام کلمہ متحرک ہو، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ تبدیلی آنے کے لیے دو چیزیں ہونی چاہیے. پہلی چیز کہ لام کلمہ یعنی مثل ثانی لازم متحرک، اگر وہ متحرک ہوگا تو تبدیلی آئے گی، اگر وہ متحرک نہیں ہوگا تو تبدیلی آئے گی. جیسے مددنا میں بھی نہیں آئی اور یمددنا میں بھی. اگر یہ پہلی کنڈیشن فلفل ہو جائے تو پھر آپ نے دوسری کنڈیشن ہو جانا. دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ عین کلمہ ساکن ہونا. عین کلمہ اگر ساکن نہیں ہے تو دو چیزیں آپ کر سکتے ہیں کہ عین کلمے کی حرکت کو ما قبل ٹرانسفر کر دیں. اگر ما قبل پر پہلے سے حرکت ہے جیسے یہاں تھا مدد کے اندر تھا تو ایسی صورت میں عین کلمے کو بائی فورس ساکن کر. اور اگر عین کلمہ ساکن عین کلمہ متحرک ہے اور ما قبل ساکن ہے تو پھر تو حرکت آرام سے ٹرانسفر ہو جائے گی. جیسے آپ نے یہاں کیا تھا یم دودو سے کیا ہو گیا یمدو. اب آپ دیکھیں آپ کی یہ گردان کی ساؤنڈ چینج ہوگی. یم دودو سے کیا بن گئی یمدو. کیا بن گئی یمدو. یم دودو سے کیا بن گئی یمدو بن گئی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اگلے والے سیشن کے اندر میں آپ کے ساتھ اس کی کچھ آیات کروں گا جو ہم نے ماموز کیا ہے اور مضاف کیا ہے. اس کی میں آپ کے ساتھ قرآن مجید سے کچھ آیات کے ساتھ آپ کے ساتھ کروں گا. کچھ میں آپ کو ابھی مادے بھیجتا ہوں جس کی آپ نے اوریجنل گردان پہلے کریں اور پھر تبدیلی کے بعد گردان کریں. ذہن میں ایک چیز کو اچھی طرح سے رکھیں کہ میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ آپ گردان لکھ کے کریں. آپ گردان بندے منہ زبانی اپنے وائس میسج پہ وائس ریکارڈر پہ کریں. خود ہی اپنی پریکٹس کریں, خود ہی اپنے غلطی کو کریں. صرف گردان کیجیے گا. کچھ ایکسرسائز انشاءاللہ, باقی کوئی ایکسرسائز نہیں, صرف گردان کی تھوڑی سی پریکٹس کریں تاکہ آپ کی گردان کا فلو بھی جو ہے نا بہتر. اور ابھی اس میں کافی کمی باقی ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر ہم کچھ ایکسرسائز کریں گے. ایکسرسائز میں بھی قرآن کی آیات کریں گے کچھ ہم, اور ساتھ ساتھ میں آپ کو مضاف کے اندر جب فعل عمل بنتا ہے اس کو کیا تبدیلی آتی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ.